श्री गुरु महिमालेख शरण, श्री गुरु महिमालेख शरण, श्री गुरु महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि। गत अध्यायरु बाकी थिबा विषय अहंकारी विश्वामित्रर द्वितीय भाग। जणे धर्मरे रहिले केते कष्ट सहिबा को पड़े। एबे जदि केही कौनसी पूजा पाठ कले कौनसी असुविधा तांकर हेला बा असुविधार सम्मुखीन हेले तांकर जेउ विपद मान पड़ुथिला ताहा तांकर हेला नाही। जणे चाकरी आशायी प्रार्थी इंटरव्यू देउची, चाकरी जदि 50 थिबो तेबे इंटरव्यू थिबो 10,000 कि 15,000 व्यक्ति देउथिबे। एहारी मध्यरे केही केही पूजा पाठ मानसिक मध्य करिथांती जे मो पुओ चाकरी पाई जाऊ, मु अमक देवी धमक देवी। पुणी केही उच्च कर्तृपक्ष किंबा मंत्री को अर्थ देई निज पुओ को चाकरी सकाशे कहिबे। तेबे जेउ धर्म काम कले ताहा धर्म काम ना अधर्म काम। अन्य पिला मानक मध्यरे मो पिला चाकरी पाऊ अन्य केही न पांतु। प्रथमे मनरे हिंसा भाव आसिला। तेबे जिए एपरी पूजा पाठ करुछंती ताहा सेमाने पाप करुछंती। केही केही टाउटरी करी पर धनरे निज नामरे मंदिर तैयारी करुछंती। जने जने मंदिर तैयारी करुछंती किंतु पर ठारू आनी मंदिर करिबा भल, निज पैसा रे करिबा भल नुहे, किंतु जोर जबरदस्त आणुछंती। अनीति करुथिबारु जेउ उद्देश्य रे से मंदिर तैयारी कले तइरे से सफल हेबे नहीं। अन्य ठारू जोर जबरदस्त अर्थ आनी गोटे विराट बड़ मंदिर करी निज नाम रे ताकू नामित करिवे, निजे सेठारे मंदिर प्रतिष्ठा करिवे, निजे देवता प्रतिष्ठा करिवे, निज ना को निजे बाहा बाहा करी चतुर्दिगरे खेलेबा को चाहिए, किंतु ताहा धर्म नुहे, ताहा पाप। से जेउ उद्देश्य रे से मंदिर तैयारी करिथिबे ताहार ओलटा फल हेबो। किंतु राजा हरिश्चंद्र एते दुख कष्टरे मध्य तांको नीतिरु तिले मात्र हली नथिले। सबु दान देई सारिबा परे जेतेबेले दक्षिणा विश्वामित्र दाबी कले, हरिश्चंद्र कहले मते किछि समय दियंतु, मु भिक्षा मागी आपणकर दक्षिणा जोगाड़ करी देबी। विश्वामित्र कोपानल होई गले और कहले तमे ए राज्य रे महाराज थिल, तमे ए राज्य को दान दे सारिछ। ए राज्यर धन प्रजार धन सबु मोर, एणु तमे मोरी ठारू नहीं मोते देव। तमे मो राज्य रु बाहरी जाओ, अन्य राज्य रे भिक्षा मागी मते 3 दिन मध्य दक्षिणा दियो, नचेत मु तुमको अभिशाप देवी। एबे सिना मनुष्य अभिशाप को भय करुनाहांती, कहउछंती ततला पानी रे कौन घर पोड़ी जीव ना तम अभिशाप आम उपरे पड़िबो। किंतु अभिशाप निश्चय पड़िबो, कर्मर फल आमे निश्चय आमको मिलिबो। एही अभिशाप को सर्वदा भय करिबा उचित। विश्वामित्र कहले हे हरिश्चंद्र, तमे शीघ्र मो राज्य रु बाहर को जाओ। ये राज्यर खाद्य पानी सबु मोर, मोते दान करिछ। तमे ये राज्य रे जल स्पर्श सुद्धा करि पारिबो नाही। शीघ्र राज्य छाड़ और चल, मु तुमको राज्य बाहर छाड़ी आसीबी। यह कही खंडिए जष्टि धरी
ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ। 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ସବ୍ୟା ରାଣୀ ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ର ରୋହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବ୍ୟାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ରୋହିତାଶ୍ଵ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। କେତେ ବା ଚାଲିବ? ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ କେତେ ବା ଚାଲିବ? ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୁତ୍ରର ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ହଁ, ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଗଲା। ସବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ପଣତକାନିରେ ପୋଛିଦେବା ସକାଶେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମାର ପଣତକାନି ହେଉଛି ପିଲାର ଅକ୍ଷୟ କବଚ। ଯେଉଁ ମା ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପଣତକାନିରେ ପୁଅର ମୁହଁକୁ, ଶରୀରକୁ ପୋଛି ଦେଉଥିବ, ତାର ଶରୀର ବଜ୍ର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହାତକୁ ଧରି ଝିଙ୍କି ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ଏହା ମୋ ରାଜ୍ୟ। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ତମେ କିଏ? ଏହା କହି ପିଲାଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଯଷ୍ଟିରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋହିତାଶ୍ଵ ବିକଳରେ ବାପା ମାଆକୁ ଅନାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରହାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି, ଉଠ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ତମକୁ ରାଜ୍ୟ ପାର କରିସାରି ମୁଁ ଆସିବି। ପୁତ୍ରର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଧର୍ମକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ହେ ଧର୍ମ ଦେବତା, ମୋତେ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ମୋର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ଜଳ ଟୋପେ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ ଦେଇନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ସବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ମା ମନ ବା କିପରି ସହିବ? ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ଋଷି ପ୍ରବର, ମୋ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ, ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିଲେ। ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ନିଜ ନାମରେ ଏକ ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ, ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେବଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଋଷି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କରିଥିବା ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନାମ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେବଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମ, ବରୁଣ ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତା, 10 ଦିଗପାଳ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଦେବତା ବାହାରିଲେ। ଯେଉଁ 5 ଜଣ କି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ସମାନ, ଯୁବକ ବୟସ। ସେ କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଛୋଟ ବାଳକକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉପରକୁ ଅନାଇ ଦେଲେ। ସେ ତ ଅହଙ୍କାରୀ। ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, କିଏ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଲ? ତମର ତ ସାହସ କମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ତମେ ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର,
ତମେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କଲ। ଆମ୍ଭେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନରଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତୁମ୍ଭେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ତମେ କିଏ? ସେ କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ପଞ୍ଚଦେବା। ଆମ୍ଭ ବିନା ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲୋଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଅଭିଶାପ ତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କହିଦେବା କଥା ବହିଯିବା ଜଳ, ଧନୁରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ତୀର, ତାହା ତ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅଭିଶାପକୁ କୋହଳ କଲେ। କୋହଳ କରି କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱଦେବା, ମୋ ଅଭିଶାପ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ 7 ବର୍ଷ ସକାଶେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନରଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ଯେଉଁଦିନ 7 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ, ଏକ ସମୟରେ ତୁମର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହେବ। ତୁମେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାପ ସମୟରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାପର ଭାରାରେ ପୃଥିବୀ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଯିଏ ବି ଧର୍ମ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିବ। ଏଣୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଲେ, ସବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ ଦେଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦିନରେ ଘୁଷୁରି ଜଗିଲେ ଓ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରେ ରାତ୍ରିରେ ମଶାଣି ଜଗିଲେ। ସବ୍ୟା ଦାସୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ରୋହିତାଶ୍ୱଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସକାଶେ ରୋହିତାଶ୍ୱ ନିଜେ ଜାଳ କାଠ ଓ ପୂଜା ସକାଶେ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି। ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ରୋହିତାଶ୍ୱକୁ ସର୍ପଦଂଶନ ହେଲା। ରୋହିତାଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମରେ ଯେ ରହିବ କେତେ କଷ୍ଟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ସବ୍ୟା ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲେ ଓ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ମେଘ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ରାଜା ରାଣୀ ପରସ୍ପର ପରିଚିତ ହେଲେ। ତଥାପି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମର ନିୟମ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଶବ ଦାହ ସକାଶେ ମାହାସୁଲ ମାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ସବ୍ୟା, ତମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବିନା ମାହାସୁଲରେ ମୁଁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଇଦେବି ନାହିଁ। ସବ୍ୟା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିଲା ବସନରୁ ଅଧେ କାଟି କରିଦେଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ରଖି ଜୁଇ ଉପରେ କାଷ୍ଠ ସଜାଡ଼ିଲେ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଲେ। ରୋହିତାଶ୍ୱର ଶବକୁ ଧରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସବ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଜୁଇକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଧର୍ମରାଜ କିଏ? ନା, ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖରିଦି କରିଥିଲେ, 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ହେଉଛି ନିଜେ ଧର୍ମ ଦେବତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ କେତେ କଷ୍ଟ ମିଳେ। ଧର୍ମ ଦେବତା ମଧ୍ୟ
ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ପାଖ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ପାଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି କଠିନରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସବୁ ଦେବଗଣ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରୋହିତାଶକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଦେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେହି 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କାହିଁକିନା କୌଣସି ଠାରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରି ହେଉନଥିଲା, ପାପର ଭାର ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ସକାଶେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଣାକଟା ହେଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁରୁବଂଶର ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୟରେ ଯାଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଲେ, ତଥାପି ସେଠାରେ ଭୀମ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଭଗ୍ନ କଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ସେନାପତି କରାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିଦେବି। ତଥାପି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଉ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେହି 5 ପୁତ୍ର ହେଲେ ବିଶ୍ୱଦେବା। 7 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେହି ସମୟରେ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର। ସେଇଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଲେ। ଏଣୁ ଅଭିଶାପ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଯିବ ନାହିଁ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।